Maybe they think that they need to chase these 93 runs, and for that they need to get at least a good total in the first 2 overs. So they have gone aggressive way to chase this down. This is once again lovely strike from Alvino to start the proceedings. 4 runs at long off region. Start the proceedings with the boundary against Kadri. Kadri says... Once again, he was going for that slog sweep. This time, change of pace. So mixing it up here, Kadri. Kadri, although he has not played against Alvino much, but he must have been informed here by Sanjay Naik what are the strengths and weaknesses of this man. But take nothing away from Alvino as the icon of Rudravtas. He has played crucial knocks for their victorious cause. This is once again in the air, and oh, what an effort! What an effort from Sanjay Naik. But Alvino gets a boundary. The heart must have been in the mouth of the supporters and the spectators who are supporting Rudravtas. But a lucky break here. Good effort nevertheless from Sanjay Naik, the icon. Diving like an icon, giving the wholehearted more than 100% performance here. The score moves on to 8. Oh, this is lovely. This is classic batting. Short and wide, asking to be a cutaway, and he cuts away in style in the wide extra cover region. 3 boundaries in this over against Kadri. Score moves on to 12. These are ominous signs. Alvino taking the most use of these restrictions in fielding, where only 2 fielders are allowed outside the inner ring. Everyone is so enthralled and glued to this match. There are lots of viewers who are messaging and chatting on YouTube Goa livecast, where the live coverage is heading. 2 cameras are placed, one at wide long on and one here in the pendal at the square leg. This time he misses it, and fielder at the short fine leg region stops. He thinks that was close. There was a set plan here against Alvino, but Alvino also is good enough, gets 3 boundaries against Kadri's over, and with that score is 12 without loss after completion of 1. Is the man. Mind you, Bada is one of the best players in Sangam Taluka, and if he gets going, he will go against any bowler, any caliber.
This is an outstanding hitter. This is a superfluous Bala. Very nice, very smart. You understand that it was a quick ball, shot of good length, just defended. And this has to be done. It's not about every ball you are going to hit for sixes and boundaries. Sometimes you have to defend good balls bowled by the bowlers. This is in the air and it's 6 runs. Sanju is not of his own. He bowled a full toss to Bala and Bala has hit the ball on the tower in the square leg. So it's rolling here for Rudra Avtas. Mind you, this is the best wicket. We have done a lot of hard work to get this wicket because the conditions were not good enough. We have got even the pitch curator from GCA to help us for this pitch, Shabir, and he has helped us immensely. The rolling was done each and every day, morning and evening. This time wonderfully played for just a single. Very smart, cool-headed Bala. And playing a steady knock. Score moves on to 25, 2 sixes in this over. So power play overs have been used to a decent advantage here to run chase these 93 runs. Once again, straight hit. Is it going for 4 runs? No, very well stopped. Good fielding here from the fielder. And only a single. So another single. Score moves on to 26. Cut to the fielder. The quick onto the ball to latch that and stop it going towards the fence for 4 runs. Yash developers are a wonderful unit. I can understand that it was yesterday almost 3:34 o'clock. This is amazing. Is he taking the catch? 6 runs. What a flick. Bala and Bala. Two best shots we have seen of the day. One at a long off. It's not about how you hit sixes. It's about your grace. It's about your elegance and how technically strong you are. So batting power play has also been taken. I think it's the right decision. And now new bowler also has to be bowled since 3 bowlers are to be used. After completion of 2 overs, the score is 32. Three fielders are allowed outside in a batting power play overs. Only 1 over this is, and they are taking it continuously because when both the batsmen are in form, in nick, and they want to go with the flow, they want to go with the momentum going ahead. And as a cricket analyst, I can certainly say, even if it doesn't work in their favor, it might be the right decision. Having to chase 93 runs, 32 on the board. So 61 runs required of 6 overs, very much gettable. Alvino is in good form. Looking at the way Bala is really having avatar of Rudra. So one of the best all-rounders, Munna. Very smiling face, smiling assassin of Kurcharem, always smiles. So we require helmet. Helmet is compulsory if you want to stand in front. Mukhtar Kadri. Very good umpiring here from umpire Nilesh Naik. Umpire helmet anga asa जर जाय जाल्यार घेवपा जाता. Helmet anga asa. Helmet arrangement has already been made. Oh, that was slightly short, but very nicely played. You understand that it was not in his arc. Well, I still remember Virendra Sehwag. Everyone used to say that he is a very good cutter and plays that uppercut in the
third man region, the cuts in the point region, extra cover region, and you should have the strength all across the ground, especially on the leg side and offside. Oh, catch dropped. I think that was an inside edge. There was some sound. I could hear some sound. Mukhtiar Kadri is the last man on this ground to drop a catch. Is maybe dropped slightly in front. So 2 dot balls in a row for Munna. Oh, this was a shot. He missed an opportunity here. And Alvino knows 3 dot balls in a row. This is exactly the game of cricket we want to see. When Bala was striking, Alvino also. Still the score is stuck on 32. We are into the third over. So far, wonderful start here from Munna in his first over. Once again, this is a great bowling stuff. Everyone knows the capacity of Alvino, and Munna comes bowls 4 dot balls at a moment where there was a momentum going in favor of Rudra Avtas. Suddenly 4 dot balls getting them back in this match. Bala going down the track and having a word with Alvino. Don't worry, just calm down. There are lots of overs still left. Batting power play continues. Batting power play is totally gone right now. Till now it's gone in favor of Yash Developers. This time a good shot, but Kalpesh is a very good fielder. Stopped it inside and will give only a single. What a lovely over. Good comeback. Now this is evenly poised. This is like such a seesaw, this match. Turning its tides. At one point it's going towards Rudra Avtas. The next moment it's going towards Yash Developers. And this live telecast going on YouTube all across the globe through Goa Livecast. People watching in Kuwait, US, England. Once again, pivoting himself, going towards the final leg region. Is it going for 4 runs? No, stopped inside. So 2 runs taken finally. And 3 runs of this over. Lovely over from Munna comes to an end. After completion of 3, the score is 35 without loss. So 35 means 93 required and 58 runs required of 5 overs. हाउसी ऑलरेडी गेल्ले आसात जल्दी फा इनाम आसात 3000. This is a beautiful hit after a long time, a long gap, but Alvino comes and strikes. Nikhil he's been welcomed with a wonderful 6. Good swing of the bat, strong in that area, and you have to play with your strengths. So exactly I was mentioning about Virendra Sehwag. He always played with his strengths, and you cannot ask a question to a player who has got 2 triple hundreds against his name. Oh, this is massive! Back-to-back 6s!
Albino coming off his own, and this ground is going berserk. Excitement and thrill continues. Score rapidly moving on to 47 runs. Those 4 dot balls has not played in his mind. If Albino is going, he will get going continuously after him. Now, suddenly with those 2 balls, the balance has shifted towards Kakodkas Rudra Avatars. This is in the air. This should be catch. Kadri underneath. And he takes it. So very important breakthrough here for Anand's Yash Developers. Looking dangerous here. Albino goes back in the pavilion. 47 for the loss of 1 now into the 4th over. So with that single score moves on to 48. Now left-hander, left-hand right-hand combination. Bala is now the crucial man. Only 1 wicket has gone down, so that will be feeling much better in the camp of Rudra Avatars at this stage. 93 required, means 45 more runs still there. So 45 is not an easy runs. 93 on the board is a very, very good total by Anand's Yash Developers. Once again, he went for that big shot in the square leg. This time doesn't connect. Sanjit, mind you, had played a very good knock while chasing against Bansai Lords and got those 6s. He is a very strong cricketer. I still remember those 5 6s of 5 balls that he hit when 28 runs were required in 5 balls at SAG ground. So he has the ability and power to clear any field. Oh, this is a Bima. This is a Bima no ball signal, and I guess the warning will also be given to Nikhil. But I guess opportunity missed here. If he had got any connection, he might have got 4 runs. So free hit signaled by umpire. How much this is going to cost Yash Developers? How much this is going to cost? Is it going to cost a dot ball? Is it going to cost a 6? Is it going to cost a boundary? Oh, he went for that big shot. The dot ball finally. Release of pressure is now for Nikhil Naik. That free hit costed nothing. Dot ball to finish over number 4. And the score is 49 for the loss of 1. 44 runs required in 24 balls. Exciting match in prospect. Lots of crowd. And to go ahead with, it will be change in commentary and change in bowling as well. Over to Badal Chaudhary.
धन्यवाद हरेश. देव बरा करो गावाल्यानु. परत एकदा पोंटेमाळीच्या मालवणी केंद्रावर सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत. आमदार निलेशजी काबराल पुरस्कृत लकी बॉयज पंटेमाळ आयोजित कुडचडे प्रीमियर लीग स्पर्धेचा शेवटचा दिवस. 93 पाठलाग धावसंख्या स्थिरावलेली 49 धावसंख्या 49, 44 रन्सांची गरज. स्टील रिक्वायर्ड 44 फ्रॉम 24 डिलिव्हरीज. 5व्या षटकात बॉलिंग मार्कवर मुख्तियार कादरी. एका रन्सांनीशी संघाचा अर्धशतक फलकावर. 50 धावा पूर्ण. टाळ्यांचो गजर तर नक्कीच होतलो 50 धावा बोर्डावर लावणाऱ्या रुद्र अवतार संघासाठी. 43 रन्सांनी अजून टार्गेट दूर असा. घोडा मैदान थोडासा लांब असा. मुख्तार कादरी युनायटेड पोंजेकर सारख्या मोठ्या स्पर्धेची मोटरसायकल ज्या खेळाडूच्या नावावर असा मॅन ऑफ द सिरीज ह्या नात्यान तो मुख्तार कादरी बॉलिंग मार्कार. पाठलाग चालू असा 93 रन्साचो. पहिली बॅटिंग करताना यश डेव्हलपर संघाचे 92 रन्स. त्याचा उत्तर मैदानावर रुद्र अवतार संघाच्या वतीन. मुख्तियार कादरी 5व्या ओव्हरीची सुरुवात. पहिलो बॉल सुपलो. दुसरो बॉल. मोठं फटको मारण्याचा प्रयत्न. बॅट्समन बीट. त्यानंतर विकेट किपर सुद्धा बीट. चेंडू रवलो मैदान. धावसंख्या स्थिरावलेली 50 रन्सावर. रुद्र अवतार संघ जा काय करूच आता लवकर, कारण मोठा टार्गेट तुमच्या समोर शिल्लक हा. अर्धो मिरक सरान गेलो आणि बाळग्यान माटव बांधा घेतलो असा होऊ नये ह्याच्यासाठी तुमका ह्या सांगणं असा. दिवस गेलो रेटारेटी चांदण्यात कापूस काती एक मालवणी म्हणा. जर कापूस कातूतो असा तर चांदणा पडापर्यंत वाट बघता नाही. फटके खेळायचे असतील तर ओव्हरी संपापर्यंत थांबता नाही. शॉर्ट पिच चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. फाईन लेग आणि स्क्वेअर लेगच्या मधोमध चेंडू. क्षेत्ररक्षण खूपच सुंदर. फक्त 1 रन्स खर्च आणि 1 रन्सान धावसंख्या 51 रन्सावर. 51 धावसंख्या 51. टार्गेट 93 रन्सांचो पाठलाग. मुख्तियार कादरी सरांच्या पाठीवरचो आकडो 1-1-1. आणि या स्पर्धेचा वैशिष्ट्य या स्पर्धेतल्या प्रत्येक संघामध्ये एक ओव्हरसीज आयकॉन खेळाडू आणि ह्यो खेळाडू प्रत्येकाच्या पाठीवर आकडो असा तो 1-1-1 3 आकड्याची जर्सी क्रमांक आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात अगदी खूप कमी खेळाडूंनी वापरली. त्याची आठवण ह्या 3 आकड्यामुळे. ढिल्या हातान खेळलेला चेंडू. कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडू मधच्या मागे धावचित करण्याची होती संधी, पण सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये दोनही बॅटर. 1 रन्सांनीची धावसंख्या स्थिरावली 52 रन्सावर. 52. अजूनही 41 रन्सांची गरज. आंतरराष्ट्रीय मैदानावर 3 आकडी जर्सी क्रमांक आठवत असा. 3-3-3 ख्रिस गेलची जर्सी क्रमांक. 7-7-7 ऋषभ पंतची जर्सी क्रमांक. 9-9-9 अश्विनची जर्सी क्रमांक. 1-8-9 हेटमायरची जर्सी क्रमांक. 1-0-0 पृथ्वी शॉची जर्सी क्रमांक. आणि अशा 3 आकडी जर्सी क्रमांकाची आठवण करून देणारे ओव्हरसीज खेळाडू ह्या मैदानावर ह्या स्पर्धेच्या निमित्तान. या स्पर्धेत विकी नाईकच्या पाठीवर दिसणारो 136 आकडो अगदी दुर्मिळ असतात. तर 3 आकड्याचे जर्सी क्रमांक. मुख्तियार कादरी बॉलिंग मार्कर. पहिले 4 बॉल सोपले मुख्तियारचे. 5वो बॉल फटको तर मोठो असा. चेंडू हवेत. फिल्डर चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू आणि लागलेला अजूनही अक्का लांब. त्या मुख्तियार कादरीचा कौतुक आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकला. त्या कौतुकाक साजेशी कामगिरी मुख्तियार भाई कादरीकडसून. लागलेला अजूनही अक्का लांब. दुसरो खेळाडू तंबूच्या दिशेने. धावसंख्या स्थिरावली 52. 52 फॉर 2. फटको खूप सुंदर होतो, पण ह्या फटक्यान अंतर कमी गाठला. हवेत चेंडू बरोच उंचावर जाऊन पोचलेलो. सरण्याची धाव वयपर्यंत ह्या मणीची आठवण करून देणारा फटको शेवटच्या क्षणी फिल्डरच्या वळ्यात जाऊन विसावलो. 52 रन्सावर लागलेला अजून एक कलाम. आणि नवीन खेळाडू मैदानात पावला टाकताना एंजेलो. एंजेलो परत एकदा गोव्याच्या मैदानावर. भारतीय भूमीवर तब्बल 15 वर्ष अमेरिकेत केलेला वास्तव्य आणि त्यानंतर परत एकदा आपल्या मायभूमीच्या दिशेने. एंजेलो फर्नांडिस नॉन स्ट्रायकर एंड बॅटर. एंजेलो हलक्या हातान खेळलेलो फटको स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. डीप स्क्वेअर लेग येता. फील्ड करता थ्रो करता तोपर्यंत 1 रन आणि 1 रनसान धावसंख्या स्थिरावली 53 रन्सावर. 53.
ओव्हर झाली 5 ओव्हरीचा खेळ झालो समाप्त. धावसंख्या स्थिरावली. रामनरेश सर्वांच्या जर्सी क्रमांकावर 53 रन्सावर 53 पाठलाग होतो 93 3 ओव्हरींचा खेळ राहिलो शिल्लक आणि ह्या 3 ओव्हरीत म्हणजे 18 बॉलमध्ये 40 रन्सांची गरज. मैदानावर आपण बघितलं एकापेक्षा एक खेळाडू मैदानावर असत. प्रश्न पड़ता कि शेर से जब शेर भिड़ता है तो कौन जीतता है. जाहिर है शेर से जब शेर भिड़ता है तो सव्वा शेर ही जीतता है. मैदानावर मात्र तोडीस तोड कामगिरी. पहिली बॅटिंग करताना मुख्त्यार कादरी सलामीसाठी 26 धावा कुटले आणि त्याका उत्तर देताना अल्विनो कारवाल्वो सुद्धा 26 रन्स कुटले. दोनही खेळाडूंनी मैदानावर चौकार षटकारांची आतषबाजी केली. 5 ओव्हरीचा खेळ झालो समाप्त. 6व्या षटकाची सुरुवात घेऊन बॉलिंग मार्कवर अश्विन नाईक. ज्या अश्विन नाईकने बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकात फक्त 3 धावा खर्च केले तोच अश्विन परत एकदा बॉलिंग मार्कर. धावसंख्या स्थिरावली 53-53. पटकोतार मोठो असा कव्हरच्या दिशेन लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षकाच्या वड्यात जाऊन पडलेलो चेंडू लागलेला अजून या कलाम. 53 रन्सावर 30 खेळाडू तंबूच्या दिशेन डगआउटच्या दिशेन मोठी सुरमाई जाळ्यात. सगळं काय बरोबर चाललेला. सगळी गणिता बरोबर चाललेली रुद्र अवतार संघाची पहिल्या 2 ओव्हरी तकायत. पण पहिल्या 2 ओव्हरीनंतर 3ऱ्या ओव्हरीत घेतलो बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले आणि ह्या षटकात मात्र सगळी गणिता चुकली. सलग 4 चेंडू अश्विन नाईकने मेडन टाकले आणि शेवटच्या 2 बॉलवर फक्त 3 रन खर्च केले. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले फक्त 3 खेळाडूंचं बॅकअप असताना अश्विन नाईकने फक्त 3 धावा खर्च केले आणि हयच यवाजला तर सादात नाहीतर दळीदार की त्या बादात ह्या मालवणी म्हणीची आठवण झाली. यवाजलेला खूप काय आगळा वेगळा पण थोडासा नशीब मात्र आड इला आणि धावसंख्या 93चं पाठलाग करताना आता स्थिरावली 53 रन्सावर. अजून 40 रन्सांची गरज. पहिलो चेंडू अश्विन नाईकचा पहिल्या चेंडूवर लावलेला कलाम. 17 बॉल फक्त उरले. 17 चेंडू आणि 40ची गरज. अश्विन नाईक बॉलिंग मार्कवर संपूर्ण स्पर्धेत अतिशय सुंदर कामगिरी. फुलटॉस चेंडू कव्हरच्या दिशेने लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे येता फील्ड करता थ्रो करता तो पर्यंत 1 रन आणि फक्त 1 रन्सावर समाधान आणि 1 रन्सांची धावसंख्या स्थिरावली 54 रन्सावर. सचिन तेंडुलकर सरांनी वापरली 10ची जर्सी. सचिन तेंडुलकर सर रिटायर झाल्यानंतर ही जर्सी शार्दूल ठाकूरने वापरली पण शार्दूल ठाकूर कामगिरीत मात्र निराशा केल्यान आणि मग BCCIने ठरवला की ह्यापूर्वी 10ची जर्सी भारतीय क्रिकेटमधून रिटायर होतली. ह्यापुढे ती कोणाकच वापरूची परवानगी मिळायची नाही. शार्दूल ठाकूरच्या पाठीवर 10च्या जागेवर जो आकडो इलो तोच आकडो स्कोर बोर्डावर 54-54. 39 रन्सांची अजून गरज. आता मात्र सामनो समुद्र किनाऱ्यात गेल्यानंतर हातात धरलेली मुठीत पकडलेली घट्ट वाळू जशी हळूहळू निसाटता अगदी तसोच निसाटता की काय अशी भीती वाटाक लागली रुद्र अवतार संघासाठी. दुसरा चेंडू सोपलो. 3रा बॉल घेऊन परत एकदा अश्विन. मिड विकेट वरसून फिल्डर येता फील्ड करता तो पर्यंत 1 रन आणि 1 रन्सांची धावसंख्या 55 रन्सावर 55. खूपच सुंदर पहिलो सेमीफायनल आपण बघितलो. JMD महासेना संघान EB ऑलिम्पियन संघाचो पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश केलो. दुसरो सेमीफायनल तुमच्या समोर यश डेव्हलपर्स पहिली बॅटिंग करून 92 जमावले. रुद्र अवतार संघ प्रयत्न करता 93च्या पाठलागाचो. खोलवा टप्प्याचा चेंडू बॅक टू द बॉलर. सीमारेषेवर जे प्रेक्षक उभे असत डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने तुमका विनंती थोडेसे मागे रवा. तुमका हात जोडून विनंती असा थोडे मागे रवा. धन्यवाद. आभारी ह्या सगळ्या प्रेक्षकांचे. धावसंख्या स्थिरावलेली 55. 5क्याचो डबल गेम जेका म्हटलं जातं डबल 5. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात
परत एकदा फटको मोठो लॉंगॉनच्या कपडावरसून बघता बघता चेंडू आखाड्याच्या पैलाडी टांगा पलटी घोडे फरार षटकार डायरेक्ट चंद्रार. धावसंख्या परत एकदा इंग्लंडच्या जो रूटची जर्सी क्रमांक 61 61 धावसंख्या पाठलाग असा 93 रन्साचो. 32 रन्सांची अजून गरज. 13 चेंडू फक्त शिल्लक रावले. 13 चेंडू आणि 32 धावांची अजून गरज. अश्विन नाईक बॉलिंग मार्कर. एंजेलोच्या बॅटमधून बाहेर पडलेलो फटको मोठो फटको डायरेक्ट चंद्रावर. पहिलो षटकार एंजेलोच्या बॅटीतून. धावसंख्या 61. बॅटची कड घेऊन चेंडू फॉरवर्ड पॉइंटच्या दिशेन. चेंडू रावलो मेडन चेंडूनिशी 6व्या ओव्हरीचो खेळ झालो समाप्त. धावसंख्या स्थिरावलेली 61 रन्सावर. 12 चेंडूंचो खेळ उरलो. 2 ओव्हरीचो खेळ उरलो आणि ह्या 2 ओव्हरीत 32 रन्सांची गरज. धावसंख्या 61. स्टील रिक्वायर्ड 32 फ्रॉम ओनली 12 डिलिव्हरीज. डीजे डबल 6 भारतीय संघाच्या संदीप शर्माची आणि परत एकदा जो रूटची पण आठवण करून देणारी ही जर्सी क्रमांक 66 स्कोर बोर्डावर 66. पहिलो चेंडू थोडंसं महागडो संघाचो कर्णधार संजय नाईक बॉलिंग मार्कर. सेनापती जका समजलो जाता नायक जका समजलो जाता असो संघाचो कॅप्टन बॉलिंग मार्कर. पहिलो चेंडू महागडो 5 रन खर्च. 11 चेंडूंचो खेळ उरलो. धावसंख्या स्थिरावली 66 रन्सावर. मुख्तार कादरी आपलो मोठो अनुभवपणास लावून क्षेत्ररक्षणात वारंवार बदल. थोडासा क्षेत्ररक्षण मिडविकेटचो फिल्डर स्क्वेअर लेगसाठी थोडंसं सरकलो आणि स्क्वेअर लेगचो फिल्डर थोडंसं फाईन सरकलो फाईन लेगच्या दिशेन. लॉंग ऑफ लॉंग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेग आणि मिड ऑन. 5 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात. उरलेले 6 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये. धावसंख्या 66 रन्सावर. बॉलिंग मार्कर संजय नाईक न टाकलेलो चेंडू. We welcome Dr. Jasmine Braganza, who is the local councillor of Karyamadi, and she has come here to watch this match as guest of honor.
परत एकदा सुंदर चेंडू रवलो मॅडन. पोलांडू चेंडू कुवांडो चेंडू ज्याका मालवणी कोकणीत म्हटलं जातं असो चेंडू समाप्त. धावसंख्या 66 रन्सावर. सत्यजित नाईक स्ट्रायकर अँड बॅटर आणि एंजिलो फर्नांडिस नॉन स्ट्रायकर बॅटर. धावसंख्या 66 वर थांबलेली स्थिरावलेली. अजून एक आखूड टप्प्याचा चेंडू. परत एकदा थोडीशी उसरी घेत चेंडू विकेट किपर मुख्तारच्या हातात जाऊन विसावलो. परत एकदा चेंडू रवलो मॅडन. सहासष्ट धावसंख्या. सलग 2 चेंडू मॅडन. संजय नाईक आपल्या नावावर पाक साजेशी कामगिरी. परत एक वेगवान चेंडू उडालेलो कारंजो पिल्लर चेंडूच्या खाली वड्यात जाऊन पडलेलो चेंडू आणि संजय नाईकला मिळालेली सफलता. सत्यजित नाईक एक मोठं फटको खेळण्याच्या नादात तंबूच्या दिशेने लागलेला चौथा कलाम. चार बॉल संपले. शेवटचे 8 बॉल शिल्लक रवले. शेवटच्या 8 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. 27 रन्सांची अजून गरज. स्टील नीडेड 27 फ्रॉम ओनली 8 डिलिव्हरीज. अर्थात तसं विचार केला तर फक्त 5 मोठ्या फटक्यांचा खेळ शिल्लक रवलो. 5 मोठे फटके अजूनही सामन्याचा निकाल बदलू शकतात. दुसऱ्या बाजून 4 चांगले निर्धाव चेंडू सामन्याचा निकाल यश डेव्हलपर संघाच्या बाजून लागून देऊ शकतात. रुद्र अवतार संघ अजूनही संधी. 8 चेंडू शेवटचे शिल्लक. धावसंख्या स्थिरावलेली 66. 27 रन्सांची गरज. शेवटचे 8 चेंडू शिल्लक. बॉलिंग मार्कर संघाचो कॅप्टन संजय नाईक. आखूड टप्प्याचा चेंडू होतो मिड विकेटच्या कपडावरसून. बघता बघता चेंडू आकांड्या पार. इला मनात आणि गेला दुकानात. लांबलचक षटकार आणि या षटकारांची धावसंख्या 72 रन्सावर. 72. षटकारनिशी धावसंख्या स्थिरावली 72 रन्सावर. 72. बऱ्याच कालावधीनंतर एक षटकार सत्यजित नाईकचो. परत एकदा मोठा फटको. आखाड्याच्या पहिला आडी माटवाच्या दिशेन इली लहर आणि केलो कहर. सलग दुसरा षटकार. सलग 2 षटकारांनिशी 7 ओव्हरींचा खेळ झालो समाप्त. 7 ओव्हरीच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्थिरावली 78 रन्सावर. 78. शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ उरलो. 6 बॉलात 15 रन्सांची गरज. 6 चेंडू 15 धावांची गरज. शेवटच्या 2 चेंडूवर सत्यजित नाईकाचे मोठे फटके. आखाड्याच्या पहिला आडी पाठभर वळ. एंजेलोच्या बॅटमधून माफ करा एंजेलो फर्नांडिसच्या बॅटमधून हे बाहेर पडलेले षटकार. आतापर्यंत 3 षटकार आणि एकच सिंगल एंजेलो फर्नांडिसच्या बॅटमधून.
3 षटकार आतापर्यंत एंजेलो फर्नांडिसच्या बॅटमधून आपण बघितले. 15 वर्षाचा वास्तव्य अमेरिकेतून भारतात 15 वर्षात एंजेलो कधी जमीन मार्गे येण्याचा प्रश्नच नव्हतो. विमानाशिवाय पर्याय नव्हतो आणि त्यामुळेच एंजेलोचे फटके सुद्धा हवाई मार्गे. सहा चेंडू शेवटचे शिल्लक, 15ची गरज. लॉंग ऑन मिड विकेट. 2 खेळाडू चेंडूच्या मागे. हातातलो चेंडू पायात, पायातलो हातात. 2 धावा मात्र दरम्यान पूर्ण. 2 रन्सांची धावसंख्या स्थिरावली 80 रन्सावर. 5 बॉल शेवटचे उरले. 5 बॉलात 13 रन्सांची गरज. 5 चेंडू आणि 13 धावा. 5 चेंडू आणि 13 धावा. क्रुशियल टाइम हे मॅचचो. दबाव दबाव सचिन देसाईवर. अर्थात दबाव असा मैदानावरच्या प्रत्येक खेळाडूवर, दबाव असा दोन्ही संघ मालकांवर, दबाव असा आयोजन समितीवर आणि दबाव असा मैदानावरच्या सगळ्या प्रेक्षकांवर सुद्धा. 5 चेंडू 13 रन्सांची गरज. दुसरा चेंडू घेऊन सचिन. पुलटॉस चेंडू परत एकदा मिड विकेटच्या दिशेने. बघता बघता चेंडू आखाड्याच्या आखाड्याच्या दिशेने फिल्डरच्या हातात जाऊन पडलेलो चेंडू. 5वो खेळाडू तंबूत परतता. शेवटच्या 4 चेंडूंचा खेळ उरलो. 4 बॉल उरले. 13 रन्सांची गरज. 13 म्हटल्यानंतर थोडंसं सगळ्यांचं न आवडीचो आकडो, ज्या आकड्यापासून बरेच जण लांब पळण्याची मनापासून तयारी करतात, असो 13चो आकडो. आणि हो 13चो आकडो सुद्धा यंदाचो वर्ल्ड कप गाजवून गेलो. पाकिस्तान संघाक ज्यांनी परतीचो रस्तो दाखवलो त्या ऑस्ट्रेलियाच्या मॅथ्यू वेडची जर्सी क्रमांक 13. रिक्वायर्ड रन्स 13. रिक्वायर्ड रन 13. 4 बॉल शेवटचे उरले. 4 बॉलात 13 रन्सांची गरज. सचिन देसाई बॉलिंग मार्कर. पुलटॉस चेंडू. एंजिलो परत एकदा आखाड्याच्या पहिला आडी. परत एक षटकार. षटकारनीची धावसंख्या 86. 86. शेवटचे 3 बॉल उरले. 7 रन्सांची गरज. अमेरिकेतून 15 वर्षानंतर लँड झाला विमान एंजेलोचा. ता सुद्धा खास कुडचुडे प्रीमियर लीग खेळण्यासाठी. मैदानावर आपल्या नावाची हवा. ओ शेट, तुम्ही नाजच केलाय थेट. एंजेलो 4 षटकार. शेवटच्या 3 बॉलचो खेळ उरलो आणि या 3 बॉलात 7 रन्सांची गरज. 3 चेंडू आणि 7 रन्सांची गरज. 3 बॉल 7 रन्स. सचिन देसाई ऑन बॉलिंग मार्क. एंजेलो फर्नांडिस ऑन स्ट्राइक. लास्ट 3 बॉल उरले. 7 रन्साची गरज. परत एक फटको मोठो. मिडांच्या कपडावरसून चेंडू आखाड्या पार. षटकार. शेवटचे 2 बॉल. फक्त 1 रन्साची गरज. सामनो गाजवलो. 5 षटकारांची आतषबाजी. एंजेलो फर्नांडिस. रन झाले ते 92. धावसंख्या बरोबरीत. शेवटचे 2 बॉल. 1 रन्सांची गरज. 1 रन्सांची अजून गरज असा
प्रेक्षक मात्र मैदानावर धावण्याच्या अगदी तयारीत असत. कोणाची पेटता दाढी आणि त्याच्यावर कोण पेटायता इडी. शेवटचं एकच रन, एक नाकार मुटको. काय होताला सामन्यात, रंगतदार स्थितीत सामनो येतलो की एकतर्फी सामनो जिंकान रुद्र अवतार संघ फायनल मध्ये पावतलो. 2 बॉल शेवटचे, 1 रनची गरज. परत एक मोठा फटको आखाड्याच्या दिशेने. एंजिलो मॅथ्यूसचो 6वा षटकार आणि या षटकारनिशी एंजिलो फर्नांडिसने आपल्या रुद्र अवतार संघाक फायनलचे दरवाजे उघडून दिले. यश डेव्हलपर संघ 7 ओव्हरीपर्यंत सामन्यावर वर्चस्व गाजवला. शेवटच्या 8 चेंडूत मैदानावर वादळ एंजिलो फर्नांडिसच्या नावाचा आणि ह्या वादळात यश डेव्हलपर संघाचे मनसुपे उद्ध्वस्त. महाअंतिम सामनो रंगतलो JMD महासेना आणि रुद्र अवतारच्या दरम्यान. मातशे पिचीच्यान सायडी सरात, पिची वयल्यान मात सायडी सरा प्लीज. सपोर्टर्स पिची वयल्यान मात सायडी सरा प्लीज. Well, we have seen the best match of the tournament. Undoubtedly the best match and the best innings I have seen on this ground. Angelo Fernandez, take a bow. This is amazing display of batsmanship. Amazing. There is nothing wrong done by the bowlers. It is just a powerful and stunning performance. Angelo comes back after 15 years on his home ground and he strikes 6s just like of his own. This is stunning stuff. I have no words. I have absolutely no words. Well, I will request Honorable MLA Nilesh Cabral sir to please come and give away the man of the match prize in the semi-finals. The reason is we have seen one of the best knocks of the tournament. And everyone thought the match was gone and suddenly Angelo comes. I'll have a word with Angelo after some time. This tournament has come alive through Angelo. Bali, as a cricketer, Bali angyo, yo, Bali yo. Now naga. तू क्रिकेटर असा बाली, तुगेले दोळे पळोवन दिसता तुका खूब उमेद जाली मॅच पळोवन. म्हाका खूब उमेद जाली. अंजलो पयलीं खेळटालो तसो आयज खेळ्ळो आनीक आय एम हॅप्पी. तुवें आमी एकदां बरोबर आशिल्ले आनी बरोबर आसतना तुवें उलयलो एंजेलो आयला रे काय म्हणून. याद आसा तुका? हांवें म्हळें एंजेलो आयला आनी एंजेलो एका टिमीन आसा आनी आपल्याक म्हणपाक एंजेलोक पळोवपा जाय कित्याक तो पयलींचो एंजेलो 15 वर्सां पयलींचो आसा काय ना. आज तुका कशें दिसलें? म्हाका खूब बरें दिसलें. आमचे वांगडा खेळटालो अंजलो, आजून तसोच खेळटा आनीक हांव एन्जॉय जाला खूब. आनी ताजे म्हाका दिसता एज अ क्रिकेटर ताजें तोंड आनी ताजे हावभाव सांगता की खरेंच ताणें ही मॅच एन्जॉय केली आनी ही इनिंग्स एन्जॉय केली. मीनवायल मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दितलो एंजिलोक Honorable MLA of Kocharam constituency Nilesh Bab Cabral. Cash prize of 1,001 and a wonderful trophy. Please give a big round of applause, everyone, because this is the best innings of this grand tournament. Best test of the innings, undoubtedly.
Angelo, mate, may I have a word with you? Angelo. Angelo. Angelo, can I have a word with you? Well, this is the love. Amey Naik had come and asked me. Amey Naik had given me a call. Amey Matsuyo. Amey Matsuyo. Angelo. Angelo Matsuyo. Amey Angaraoya. अमेया काडपाचें एकच कारण आसा कारण एंजिलोक हांवूय वळखता एंजिलोक अमेय तितलोच बरो वळखता हांव एंजिलो बरोबर ह्या ग्राउंडार खेळ्ळां एंजिलो म्हाका दिसता पेस मातशी कमी जाल्ली आसा पयलीं बॉल दिसनाशिल्ले आतां बॉल मातशें दिसता 40 वाडला पूण तो सेम एंजिलो आसतलो काय ना हो क्वेश्चन आशिल्लो अमेय तुवें म्हाका फोन केल्लो एंजिलो आयला रे काय म्हणून तुका कितें उलोवपाक अमेय हांवें ऑक्शनाक युट्यूबार पयलें तेन्ना हरीशा फोन केलो की एंजिलो आयलो रे काय म्हणून आनी आय एम व्हेरी हॅपी एंजिलो इज इन ग्रेट फॉर्म एंड ही हेल्प हिज टीम टू एंटर द फायनल इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ हिम दे आर इन द फायनल्स आनी हांव आनी रुपेश आतां उलयताले की एंजिलो म्हणटाला आय थिंक कोणेच नोटीस करूं ना इनफॅक्ट एंजिलोन लास्ट 5 बॉलान 5 सिक्सी मारल्या लास्ट ओव्हरीची 2 आनी कंटिन्युअस 3 सिक्सीस वेल डन माय फ्रेंड एंड कीप इट अप आय एम व्हेरी हॅपी फॉर यू व्हेरी हॅपी अमेय पयलींचे दीस याद जाले कारण आमी एंजिलोक हांगा ह्या ग्राउंडार बाकी कडेन वता आसतना ताजी ती बॉलिंग आनी ताजी ती बॅटींग कॅलिबर पळयताले म्हाका दिसनाशिल्लें की तो ह्या फॉर्मान इतल्या बऱ्या टचान आसतलो म्हणून पूण म्हाकाय उमेद जाल्या आनी तुकाय उमेद जाली आसतली आय एम व्हेरी हॅपी आनी ताणें लास्ट संजूक 2 सिक्सी मारल्या ताजी पयली 1 सिक्स मारल्या इनफॅक्ट बरे बॉल लास्ट ओवर बॉलर तितलो बरो नाशिल्लो पूण स्टील ही हॅज टू गेट दॅट रन्स बॉल कसलो फुल टॉस पडलो म्हणून सगळ्यांक सिक्स मारूं शकना पूण पयली 2 सिक्सी मारले इट वॉज बरे बॉल आशिल्ले अँड वेल प्लेड एंजिलो वन्स अगेन आय विश यू ऑल द बेस्ट अँड विश यू ऑल द बेस्ट इन द फायनल्स Angelo, mate, it has been 15 years, 15 too long years. How was it in US? It was fun. Like I always used to talk to him that I wanted to come and play over here, and he made it possible for me and my team managers and all the stuff, giving faith in me to get in here. Thank you very much. Angelo had called me and we were in continuous touch and conversation. I said, if you are coming, I think our CPL will be hit because I know the caliber of Angelo and the form was taken prior and I told you actually I wanted to take a photo but it didn't work out and finally even I told in the auctions those players who didn't know I mentioned in the auction someone was there that he is one of the best players and he is still in form. I also told about stats but I guess others did not bid for him. I guess JMD Masena and Rudra Avtas were bidding for him and they bidded whatever the bidding amount was there it was too less for Angelo's caliber. म्हाका दिसता नेक्स्ट टायम यू विल गो फॉर अ हायर बीड कित्याक म्हाका दिसता ह्या जनरेशनान कोण खेळटा ते नोबडी न्यू एंजिलो इनफॅक्ट व्हेरी फ्यू म्हाका दिसता कोण ना म्हणल्यार सुद्दां जाता कित्याक आमचे तेंपार खेळटालो आतां कोणूच खेळना दिसता वॉट एवर इट इज बट नेक्स्ट टायम यू विल बी हिट मे बी एज अ आयकॉन प्लेयर ऑफ सम टीम आय थिंक Absolutely, we can consider him as the icon player. Angelo, what you want to say about this knock? What was going in your mind? I was just trying to keep my mind as calm as possible. See the ball, hit the ball. That's all it is. As simple as that. See the ball, hit the ball. And if you can hit such a beautiful way, in a long way, I guess finals will be exciting and we'll be eagerly waiting for the finals as well. Yes, sir. Looking forward to it. So good luck to you, Angelo and Rudra Avtas, in fact both the teams. And I am happy, Amey is happy, and persons like me and Amey, it's been a long time. We wanted to see you, and we are excited to see you in the finals as well. Good luck to everyone. Thank you, Amey. Meanwhile, आता exhibition match असली ती खेळटले. Teams अशी आसा. Rudra Avtas. पुजेश योकार करता तुका रुद्र अवतार्स प्रथम कांगारूस यश आणि मथुरा फार्म्स मातशें बेगीन या मातशें बेगीन या
मातशें बेगीन या जे प्लेयर्सां लिस्ट काडला ते सोहन एंड विठ्ठलदास अग्नी अवेंजर्स केदार महेश